विभाग बी प्रवृत्ति 1.3 संस्कृत बोधकथाया पठनं कथनं च कुर्वन्तु। मम बोधकथास्य नाम गुरुभक्ति गोस्वामी तुलसीदासस्य। कुरस्य औरंगजेबस्य आज्ञाया देवन्त्या गुरु तेग बहादुरस्य नृशंसहनं जातं। तावता एवं तस्य कुरस्य सन्नुष्टिः अभवत्। स आदेशदन्तवान् गुरुमुत्तस्य शिरस्य अग्निं संस्कारः न प्रवर्तते। यस्तेन चरुष्कमे तस्य हनं जात तदेव तस्य शव त्यक्तेन। स स्वयं विकृत नष्टा च भवत्। यत्रस्य शवं स्वीकृत उन्नेतु वा प्रश्यं कुर्वन्ति तस्यापि शिरच्छेदः भवन्ति इति। कथितवान् सैनिका शवस्य सुरक्षा योजिता तेन। गुरुगोविन्दसिंह यः तस्मिन् समये केवल आसीत्। स्वशिष्यान् उत्कान् यथा क्वचिद् पितृदेहसंस्कारस्तु करणीयः। तमस प्रञ्जवद् दिल्ली प्रति प्रस्थितवान्। शिष्यानां महती चिन्ता आसीत् यः औरंगजेब गुरुविषये कीदृश व्यवहार कुर्वन्त इति न जायतीति। पितृदेहस्वरन् प्रतिमा त्यक्तान् इति गोविन्दसिंह बोधकथा कस्यापि प्रेयर आसीत्। अन्यतरे कश्चन निर्धन शिख स्वरूपेण स मन्यसा कृत्वा गुरुम् उक्तवान्। आर्य भवाम एवं गुप्तस्य तिष्ठतु। आवामितिवा गुरुशव क्रियचोन् अन्यस्वा इति। गुरुगोविन्दसिंह यत् अग्निकृतवान् ततः तौ पित्रा पुत्रो दिल्ली प्राप्तवन्तौ। जनान् पृष्टवान् तस्य चतुर्यन् मार्ग ज्ञानवर्ता एव गुरुबलिदान जातम् आसीत्। तादवा तस्मान् शरीरं तवस्य दुर्गन्धे निर्गमं प्रारब्ध आसीत्। अतः रक्षा भ्रष्टा ततः देव एव तिष्ठति स्म। जना तु तेन मार्गेण त्यक्तन् आसीत्। पिता पुत्रो दूराद् एव दर्शनां ज्ञानवन्तो एत वक्त्रेण आच्छन्य गुरुशङ्खपार्श्वयोऽपि। रक्षकाणां सर्वे दूरे स्थित्वा मग्नं कृत्वा शरीरम् आसीत्। सर्वे एतो दूर्या हि दृष्ट्या पित्रा पुत्रम् उत्कवा आर्यवम् एकं प्राण सर्वस्य स्थान अन्य सर्व यदि च भवत स सैनिको सिंहस्तम कुर्यु। भवाम ईश्वम युवा शब्द च अस्ति। भवाम गुरु शरीरं स्कंद सस्वामि इति वेगम् अतुसर्थम्। अतः मृत्युं यामि तम भवाम गुरु शरीरं स्वीकृत एवं वेगं निर्गच्छतु। पुत्र याच किमपि वक्तुम् उदय तस्मै पूर्वमेव पिता पुत्रका वक्षिं प्रवेक्षणवान्। निच्छेष तदिं शरीरं तदेव अपवाद। पुत्र निर्मल भूत्वा पितुः सर्वगुरुशवं स्थान संस्थापं वस्तेम। आच्छमं गुरुशव संस्थाम येन वेगन प्रस्थापित। तम न नध्वा बाधे स्म न वा भार। एतस्मान् स आगेवान् तदेव म सर्व स्वीकृत। गुरुगोविन्दसिंहस्य सन्मुखे उपस्थित अभवत्। गुरुगोविन्दसिंह तथा पिता पुत्रये गुरुभक्तिदृष्ट्या स्तव नमस्कार चकर। मातृपितृ च सेवा गुरु विषय आदरणीय दीन शिखा सेव च देशभक्त एवं समर्प शरणिं भवन्ति। अज्ञनाम कछवम। अनुवाद। કુર ઔરંગઝેબ આદેશ પર ગુસ્સે તેગ બહાદુર દિલ્હીમાં નિર્દયથી હત્યા કરવામાં આવી હતી। તે જંગલીને સંતોષવા માટે પૂરતું ન હતું। તેને આદરણીય આદેશ આપ્યો, ગુરુ મૃત શરીરના અંતિમ સંસ્કાર ન થવું જોઈએ। તેના મૃતદેહને ચોકમાં છોડી દેવામાં જોઈએ જ્યાં તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી।
તે પોતે વિકૃત થઈને તેનો નાશ કરવો જોઈએ. જે કોઈ તેના મૃતદેહને સ્વીકારવાનો અથવા કે ઉપાડવાનો પ્રયાસ કરશે તેનું માથું કાપી નાખવામાં આવશે. તેને મૃત્યુદેહની સુરક્ષા માટે થોડા સૈનિકોને તૈનાત કર્યા. ગુરુ ગોવિંદસિંહ જેઓ તે સમયે માત્ર 16 વર્ષના હતા. તેમના શિષ્યોને કહ્યું, કોઈ પણ રીતે મારા પિતાને અંતિમ સંસ્કાર કરવા જોઈએ. ત્યાર પછી તે પંજાબ છોડીને દિલ્હી ગયો. શિષ્યો ખૂબ ચિંતિત હતા. તેઓ જાણતા ન હતા કે ઔરંગઝેબ ગુરુ સાથે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ. ગુરુ ગોવિંદસિંહને સમજાવવાની કોઈ ધીરજ ન હતી. તેને પિતાના અંતિમ સંસ્કારના વચનો છોડી દેવું જોઈએ. તે દરમિયાન એક ગરીબ શીખે તેના પુત્ર સાથે સલાહ કરી અને ગુરુને કહ્યું કે આર્ય, તમારે અહીં ગુપ્ત રીતે રહેવું જોઈએ. ચાલો આપણે સાથે મળીને કામ કરીએ અને કોઈક રીતે ગુરુના શરીરને અહીં લાવીએ. ગુરુ ગોવિંદસિંહ સંમત થયા. ત્યારબાદ પિતા પુત્ર દિલ્હી પહોંચ્યા. લોકોને પ્રશ્ન પૂછ્યા પછી તે ચોકમાં રસ્તો શીખ્યા. જ્યાં ગુરુના બલિદાન આપવામાં આવ્યું હતું ત્યાં તેમના શરીરમાંથી તીવ્ર દુર્ગંધ આવવા લાગી હતી. તેથી રક્ષકો તેથી દૂર રહ્યા હતા. જોકે તે રસ્તા પર ચાલવાનું બંધ કરી દીધું હતું. પિતા અને પુત્ર દૂરથી જાણતા હતા કે કપડાની ઢંકાયેલા તેમના શિક્ષકના મૃતદેહની બાજુમાં કોઈ રક્ષક નથી. રક્ષકો બધા દૂર રહેતા પિતા અને તેના આડા પડ્યા હતા. બધું કારણ કે પિતાને તેના પુત્રને કહ્યું, જો આપણામાં એકને બદલે બીજું કોઈ શરીર ન હોય તો સૈનિકો તરત જ અહીં ત્યાં શોધવાનું શરૂ કરી દેશે. હવે યુવાન અને મજબૂત છો. તમે ગુરુના શરીરને તમારા ખભા પર લઈ જવા સક્ષમ છો. ગુરુનો દેહ લ્યો અને ઝડપથી અહીંથી નીકળી જાઓ. દીકરો કંઈ બોલ્યો તે પહેલાં પિતાએ છરીના છાતીમાં ભોંકી દીધી અને તેનું શરીર સ્થળ પર જ સ્થિર થઈ ગયું. પુત્ર નિર્દય બનીને તેના પિતાના મૃતદેહના માલિકની જગ્યાએ મૂક્યો અને તેના કપડામાં ઢાંકી દીધો હતો. તે માલિકના શરીરને તેના ખભા પર મૂક્યો. તે પછી તે ઝડપે ચાલવા લાગ્યો. તે ગંધ અને વજનથી પરેશાન ન હતો. તે મનમાં સાથે તે આવ્યો હતો. તે જ મનથી તેના શરીરને સ્વીકાર્યું અને ગુરુ ગોવિંદસિંહની સમક્ષ હાજર થયા. ગુરુ ગોવિંદસિંહ તેમના પિતા અને પુત્રના તેમના પ્રત્યેની ભક્તિ જોઈને દંગ રહી ગયા અને માથું નમાવ્યું. માતા અને પિતાની સેવા, શિક્ષકો આદર અને ગરીબોની સેવા એ દુઃખ અને દેશભક્તિના વિવિધ સ્વરૂપો છે. કોઈ અજાણ્યા નામ સાથે તેનું ગુરુનું શરીર સ્થળ પર સ્થિર થઈ ગયું હતું. પુત્ર નિર્દય બનીને તેના પિતાના મૃતદેહને તેના માલિકની જગ્યાએ મૂક્યો. તે કપડાને ઢાંકી દીધો અને તેના માલિકના શરીરને તેના ખભા પર મૂક્યો અને તે પછી ઝડપે ચાલ્યો. તે ગંધ અને વજનથી પરેશાન ન હતો. તેમ મન અને સાથે હતો અને મનને તેને શરીર સ્વીકાર્યું અને ગુરુ ગોવિંદસિંહ સમક્ષ હાજર થયા. ગુરુ ગોવિંદસિંહ તેના પિતા અને પુત્ર તેમના ગુરુ પ્રત્યેની ભક્તિ જોઈને દંગ રહી ગયા અને માથું નમાવ્યું. શીખ માતા અને પિતાની સેવા, શિક્ષકોનો આદર, ગરીબોની સેવા અને દુઃખે દેશભક્તિની વિવિધ સ્વરૂપો છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.